Hello students, today in this lecture we will study nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. In these reactions, weaker nucleophile is replaced by stronger nucleophile. The order of reactivity of isomeric haloalkanes is tertiary greater than secondary greater than primary, and for given alkyl group Ri greater than Rbr greater than Rcl and greater than Rf. Now you know what is reaction. The conversion of two or more substances into two or more new substances is known as chemical reaction. Then substitution reaction, the reaction in which atom or group of atoms in one substance is replaced by another atom or group of atoms is known as a substitution reaction. And nucleophilic substitution reaction means the reaction in which nucleophile in one substance is replaced by another nucleophile. Generally, weaker nucleophile is replaced by stronger nucleophile. In alkyl halides, if we see the order of reactivity of isomeric alkyl halides or haloalkanes, then tertiary alkyl halides are more reactive than secondary, and secondary alkyl halides are more reactive than primary towards nucleophilic substitution reactions. And if we take different alkyl halides having same alkyl group but different halogen atoms, then alkyl halides are more reactive than alkyl bromides. Alkyl bromides are more active than alkyl chlorides, and alkyl chlorides are more active than alkyl fluorides. Because from iodine to fluorine, atomic size goes on decreasing. As a result, the bond length decreases, hence bond strength increases, and therefore reactivity goes on decreasing. These two orders you remember for multiple choice questions asked in examination. Now here there are 8 nucleophilic substitution reactions. In all these reactions, ethyl chloride, that is C2H5Cl, is taken as an example of alkyl halide. In place of ethyl group, we can take methyl or propyl group, and in place of Cl, we can take IBr. But generally, in examination, the questions on ethyl derivative are asked, and also example of ethane derivative are given in the book. Now see one by one these 8 reactions. First reaction is action of alkali. Alkyl halides when boiled with aqueous solution of sodium or potassium hydroxide gives alcohol. For example, ethyl chloride when boiled with aqueous solution of sodium or potassium hydroxide gives ethyl alcohol. Now you know what is alkali. Hydroxy compound which in water produces Weizmann science is known as a alkali according to Arrhenius theory of acids and bases. Familiar examples are sodium hydroxide and potassium hydroxide. Formula is NaOH and KOH respectively. Now, when ethyl chloride is boiled with either sodium hydroxide or potassium hydroxide, corresponding alcohol is formed. See the reaction. C2H5Cl plus NaOH gives C2H5OH plus NaCl. In this reaction, Cl atom in C2H5 is replaced by OH atom in OH group in NaOH, and corresponding C2H5OH is formed. Now second reaction is action of sodium alkoxide. Now here, instead of giving the general statement, I have given the particular statement for the given reaction. In short, I write only there what is the product of this reaction. So product of this reaction is ether. Example is ethyl chloride when heated with sodium ethoxide gives diethyl ether. Reaction is C2H5Cl plus C2H5ONa gives C2H5O C2H5 plus NaCl. In this reaction, halogen atom is replaced by C2H5O and corresponding diethyl ether is formed. This compound
C2H5ONa known as sodium ethoxide, and it is formed by reaction between ethyl alcohol and sodium metal. The reaction is C2H5OH, which is the molecular formula of ethyl alcohol, plus Na gives C2H5ONa, that is hydrogen atom in OH group is replaced by Na and plus H. Now we can't write H because hydrogen always exists in the atom molecule, and to balance the reaction we have to take 2 moles of each. Means what? 2 C2H5OH plus 2 Na gives 2 C2H5ONa plus H2. Now in this compound there are 3 parts: C2H5O, which is alkyl group, then oxygen, and then sodium metal. C2H5O means what? R and O together is known as a alkoxide group. Therefore, in general, alkoxide is represented by ROM. M is metal, O is oxygen, R is alkyl group, and therefore the name of this compound is sodium ethoxide, which is formed by reaction between ethyl alcohol and sodium metal. Now here see next third reaction, action of silver carboxylate. Product is ester. Ethyl chloride when heated with silver acetate gives ethyl acetate. Reaction is C2H5Cl plus CH3COOAg gives CH3COO6H5 plus AgCl. In this reaction, Cl atom is replaced by CH3COO, and replaced Cl and remaining Ag forms a byproduct AgCl. This compound is a salt. Now you know salts are formed by reaction between acid and alkali. For example, HCl plus NaOH gives NaCl plus water. Here the acid is a organic acid. Means what? Organic compounds containing COOH function group. They are represented by RCOOH. Now if we take alkyl group CH3, then acid is CH3COOH. Its common name is acetic acid. When it is treated with silver hydroxide, which is alkali similar to NaOH or KOH, then product is CH3COAg plus H2O. Now this compound is a salt of acetic acid, which is acid, and silver hydroxide, which is alkali. Therefore its name is silver acetate. So in short, ethyl chloride reacts with silver acetate to form ester. Its name is ethyl acetate, and byproduct silver chloride. Fourth reaction is action of ammonia. Here product is primary amine. Ethyl chloride when boiled with alcoholic solution of ammonia gives ethylamine. Reaction is C2H5Cl plus NH3 gives C2H5NH2 plus HCl. In this reaction, chlorine atom is replaced by NH2 and corresponding ethylamine is formed. Fifth reaction is action of potassium cyanide. Product is alkyl cyanide. Now here the formula of potassium cyanide is KCl. Example, ethyl chloride when boiled with alcoholic solution of potassium cyanide gives ethyl cyanide. Reaction is C2H5Cl plus KCl gives C2H5Cl plus KCl. In this reaction, chlorine atom is replaced by cyanide group, and replaced Cl and remaining K from KCl forms byproduct KCl, and main product is ethyl cyanide. Now sixth reaction is action of silver cyanide. Product is isocyanide. For example, ethyl chloride when heated with silver cyanide gives ethyl isocyanide. Reaction is C2H5Cl plus AgCl gives C2H5NC plus AgCl. Now here in fifth reaction and sixth reaction, both are metal cyanides, but products are different. If metal is potassium, then product is alkyl cyanide, but if metal is silver, then product is isocyanide, Cn and NC. You remember these two reactions. Then next is two more reactions are there. Seventh reaction is action of potassium nitrite. Now formula is
KNO2. Product is alkyl nitrite. Now NO3 group means nitrate group and NO2 group means nitrate group. Example, ethyl chloride when treated with potassium nitrate gives ethyl nitrite. Reaction is C2H5Cl plus KNO2 gives C2H5NO2 plus KCl. In this reaction, Cl is replaced by NO2 group. And last reaction is action of silver nitrite. Here product is nitroalkane. Example, C2H5Cl plus AgNO2 gives C2H5NO2 plus AgCl. In this reaction, chlorine atom is replaced by NO2 group and corresponding nitroalkane is formed. Now here, if we see all these रिॲक्शन्स म्हणजे आत्ता आपण जे ह्या 8 रिॲक्शन्स बघितलेले आहेत ह्या काय आहेत, अल्किल हॅलाइडच्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स आहेत. ह्या सर्व रिॲक्शनमध्ये अल्किल हॅलाइडमधला न्यूक्लियोफाईल म्हणजे हॅलोजन ॲटम हा दुसऱ्या ॲटमनं किंवा ॲटमच्या ग्रुपनं रिप्लेस झालेला आहे. तर थोडक्यात ज्या रिॲक्शन्समध्ये एक न्यूक्लियोफाईल हा दुसऱ्या न्यूक्लियोफाईलने रिप्लेस होतो त्याला म्हणतात न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स. न्यूक्लियोफाईल म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस विच कॅन अटॅक इलेक्ट्रॉन डिफ्युजन सेंटर. इट मे बी निगेटिव्ह आयन और न्यूट्रॉन मॉलिक्युल्स कंटेनिंग ॲटम विथ 1 or more लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तर या सर्व रिॲक्शन्समध्ये आपण इथिल क्लोराईड म्हणजे C2H5Cl हे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे कशाचं, अल्किल हॅलाइडचं किंवा हॅलो अल्केनचं. कारण परीक्षेमध्ये जे विचारतात ते शक्यतो इथेनच्या डेरिव्हेटिव्हचेच क्वेश्चन विचारतात. म्हणजे अल्किल ग्रुप हा इथिल असणार आणि हॅलोजन ॲटम हा Cl असेल किंवा जास्तीत जास्त Bri असेल. त्यामुळं ह्या ठिकाणी आपण काय घेतलेलं आहे, C2H5Cl हे त्याचं एक्झाम्पल घेतलं आहे. म्हणजे ह्या 8 रिॲक्शनमध्ये कॉमन रिॲक्टंट कोणता आहे, इथिल क्लोराईड, ज्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे C2H5Cl. आता पहिली रिॲक्शन बघा, ॲक्शन ऑफ अल्कली. ह्या रिॲक्शनमध्ये काय झालेलं आहे, C2H5Cl मधला Cl हा OHने रिप्लेस झालेला आहे आणि करस्पॉन्डिंग अल्कोहोल फॉर्म झालेला आहे. आता ह्या ठिकाणी ह्या रिॲक्शन्स पाठ करावं लागत नाहीत किंवा फारशा अवघड नाहीत. कारण फक्त काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, Cl ठिकाणी OH आलेला आहे. परीक्षेमध्ये जे 2 टाईपचे क्वेश्चन विचारतात त्यामध्ये क्वेश्चन कसा असतो, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड ऑन इथिल क्लोराईड. म्हणजे प्रश्नामध्ये जवळजवळ निम्म उत्तर असतं. म्हणजे जे 2 रिॲक्टंट आहेत त्यांची नावं प्रश्नामध्ये असतात, फक्त त्याचे फॉर्म्युले तुम्हाला माहीत असतील तर पुढं रिॲक्शन्स लिहिता येईल. म्हणजे पुढचे जे प्रोडक्ट आहेत ते पाठ करायची गरज नाही. लक्षात काय ठेवायचं, फक्त Cl ठिकाणी OH लिहायचा म्हणजे इथिल क्लोराईडचे इथिल अल्कोहोल होईल आणि निघून गेलेला Cl आणि NaOH Na हा काय तर होईल, NaCl बाय प्रोडक्ट तयार होईल. त्यानंतर दुसरं कसं विचारतात, तर ही रिॲक्शन्स इनकम्प्लीट देतात. म्हणजे C2H5Cl प्लस NaOH ॲरो काढतात आणि पुढे डॉट करतात अँड कम्प्लीट फॉलोइंग रिॲक्शन म्हणतात. मग हे तर काय त्याच्यापेक्षा सोपं आहे, फक्त प्रोडक्ट 2 लिहायचे. ह्या ठिकाणी समजा तुम्हाला प्रोडक्टची नावं माहीत नसतील तरीसुद्धा काय बिघडत नाही, कारण जे मार्क असतो त्या तुमच्या बॅलन्स रिॲक्शनला असतो. किंवा वर जे मी स्टेटमेंट दिलेलं आहे ते स्टेटमेंटही तुम्ही लिहिलं पाहिजे असं नाही, कारण मार्क का ते स्टेटमेंटला नसतात. म्हणजे तुम्ही फक्त बॅलन्स रिॲक्शन लिहिली तरी चालण्यासारखं आहे. आता राहिलेलं रिॲक्शन बघा, दुसऱ्यामध्ये काय होतं की क्लोरीन ॲटमऐवजी C2H5O हा ग्रुप येतो आणि इथर फॉर्म होतं. हा जो कंपाऊंड आहे तो कसा तयार होतो, तर अल्कोहोलच्या आणि सोडियमच्या रिॲक्शननं. ती रिॲक्शन आपण अल्कोहोलमध्ये बघणार आहे, पण लक्षात ठेवा ह्या कंपाऊंड नाव काय आहे, सोडियम इथॉक्साईड आणि प्रोडक्ट हा आहे इथर. मी 11वीमध्ये अनेक वेळा सांगितलेलं आहे आणि काही त्यातले फंक्शन लिहू दिलेत की तुम्हाला कमीत कमी 7-8 फंक्शन ग्रुप आणि त्यातले प्रत्येक 2-3 एक्झाम्पल आणि त्यांची कमीत कमी कॉमन नेम आणि IUPAC नेम आले पाहिजेत. त्याशिवाय ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा अभ्यास करणं तसं सोपं जाईल. आणि इथून पुढे जे टॉपिक आहेत ह्या सर्व टॉपिकमध्ये हेच फंक्शन ग्रुप सारखे येणार आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदा काहीही करून हे 7-8 फंक्शन ग्रुप तुम्ही पाठ करा आणि मग तुम्हाला पुढं समजाही सोपं जाईल. पुढचे जे प्रत्येक टॉपिक आहेत ते त्या फंक्शन ग्रुपच्या नावाचेच टॉपिक आहेत आणि सुरुवातीला तो पाठ येणारच आहे. त्यामुळं हे पुढच्या अभ्यासाला सोपं होण्यासाठी तुम्हाला हे फंक्शन ग्रुप येणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. मी थोडक्यात सांगतो बघा, फक्त 7च फंक्शन ग्रुप आवश्यक आहेत.
पहिला आहे तो अल्किल हलाइड RX, दुसरा आहे तो अल्कोहोल ROH, तिसरा इथर ROR डॅश, चौथा अल्डेहिड RCHO, पाचवा कीटोन RCOR डॅश, सहावा ॲसिड RCOH, सातवा अमाइन RNH2. ह्या व्यतिरिक्त एक दोन लक्षात ठेवा, RNO2 म्हणजे नायट्रो अल्केन्स, RCN म्हणजे अल्किल सायनाइड्स. तर ह्याच्यामध्ये बघा, आर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे अल्किल ग्रुप, मी दुसऱ्या लेक्चरमध्येच तुम्हाला त्याचा चार्ट दिलेला आहे. एक पहिले 4 अल्किल ग्रुप पाठ करून तुम्हाला सांगितलं आहे, मिथिल, इथिल, प्रोपिल आणि ब्युटिल. ह्याच्यापेक्षा दुसऱ्या अल्किल ग्रुपचं एक्झाम्पल कुठेही विचारलं जात नाही आणि करायची गरज नाही. मग तुम्हाला फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे की अल्किल हायड म्हटले की डॅश एक्स, म्हणजे आरला काय जोडलेलं असणार आहे, हॅलोजन, CL, BRI किंवा F. अल्कोहोल म्हटले की ROH, बरोबर आहे. इथर म्हटले की ROR डॅश, म्हणजे ओला 2 R जोडायचे आहेत, ते सेम असतील किंवा डिफरंट, म्हणजे CH3O CH3 किंवा CH3O CH5 झालं इथरचं एक्झाम्पल. त्यानंतर RCHO म्हणजे अल्डेड, RCOR डॅश, म्हणजे COला 2 R जोडायचे आहेत, सेम किंवा डिफरंट, कीटोन तयार झाला. त्यानंतर कार्बोनिक ॲसिड्स RCOH आणि त्यानंतर अमाइन, म्हणजे डॅश एक्स, डॅश OH, डॅश O डॅश, डॅश CHO, डॅश CO डॅश आणि डॅश COH, डॅश NH2. आणि जिथं डॅश आहे तिथं काय जोडायचं आहेत, अल्किल जोडायचे आहेत. एवढं तुम्ही केलं आणि आर लिहून प्रत्येक 2-3 एक्झाम्पल तयार केली तर तुम्हाला हे ग्रुप पाठवतील आणि मग तुम्हाला हे समजायला सोपं जाईल आणि अभ्यास होईल. आता तिसऱ्या रिॲक्शनमध्ये काय केलेलं आहे बघा, की अल्किल हलाइडमधला म्हणजे इथिल क्लोराईडमधला CL हा CH3COO रिप्लेस झालेला आहे आणि इस्टर फॉर्म झालेला आहे. हा फंक्शनल व्हॅल्यूमध्ये कुठला आहे, CO, आणि रिप्रेझेंटेशन काय आहे, RCOOR आहे. असेल तर हे जादा लक्षात ठेवा. हा जो कंपाऊंड आहे तो काय आहे, सॉल्ट आहे. सॉल्ट कसे तयार होतात, ॲसिडच्या आणि अल्कलीच्या रिॲक्शननं. उदाहरणार्थ HCl प्लस NaOH गिव्ज NaCl प्लस वॉटर. ॲसिडमधला H प्लस आणि अल्कलीमधला OH मायनस सायन्स ह्यांच्यामध्ये रिॲक्शन वॉटर तयार होतं आणि ॲसिडमधला राहिलेला निगेटिव्ह पार्ट आणि बेसमधला पॉझिटिव्ह पार्ट हे एकत्र येऊन सॉल्ट तयार होतात. इथं जे ॲसिड घेतलेलं आहे त्यांना आपण म्हणजे HCl, H2SO4, HNO3 यांना इनऑर्गॅनिक ॲसिड म्हणतात. आणि ऑर्गॅनिक ॲसिड म्हणजे काय की अल्केनमधला H COHने रिप्लेस केले तर जे कंपाऊंड तयार होतात त्यांना ॲसिड म्हणतात. म्हणजे कसं होईल, CH4चं काय होणार, CH3COOH, म्हणून त्यांना आपण RCOH त्याचं काय रिप्रेझेंटेशन आहे. मग ह्या ठिकाणी ॲसिड कोणता आहे, CH3COH आहे, त्याचं नाव आहे ॲसिटिक ॲसिड. आणि अल्कली कोणती घेतलेली आहे, सिल्वर हायड्रॉक्साईड AgOH. म्हणजे रिॲक्शन कोणती होईल, CH3COOH प्लस AgOH गिव्ज CH3COOH प्लस H2. म्हणजे हा सॉल्ट ॲसिटिक ॲसिड आणि सिल्वर हायड्रॉक्साईडचा आहे म्हणून याचं नाव आहे सिल्वर ॲसिटेट आणि प्रोडक्ट काय आहे, इस्टर आहे. पुढची जी ती कोणती आहे बघा, अमोनियाची आहे. म्हणजे इथिल क्लोराईडमधला क्लोरीन ॲटम हा NH3 हा फॉर्म्युला आहे कशाचा, अमोनियाचा, त्यातला NH2 ग्रुप रिप्लेस झालेला आहे आणि राहिलेला H आणि ह्यातला CL काय तरी झालेला आहे, HCl झालेला आहे. ह्या कंपाऊंडचं नाव आहे इथिल अमाइन. पाचव्या रिॲक्शनमध्ये जे 5व्या आणि 6व्यामध्ये काय झाले बघा, की दोन्ही हे मेटल सायनाईड आहेत. जे CN ग्रुपला सायनाईड ग्रुप म्हणतात. एका ठिकाणी KCN आहे, एका ठिकाणी HCN आहे आणि CL ऐवजी तिथे काय लिहिलं आहे, CN आलेलं आहे. ह्या कंपाऊंडना अल्किल सायनाईड किंवा आयसोनाईड म्हणतात. हा फरक लक्षात घ्या, दोन्हीमध्ये जवळजवळ दुसरा रिॲक्टंट तोच आहे, मेटल सायनाईडचा आहे. पण जर KCN असेल तर C2H5CN असेल यायचं, त्याला इथिल सायनाईड म्हणतात. पण जर AgCN विचारलं तर CN लिहायचं नाही, काय लिहायचं, C2H5NC, आणि त्याचं नाव आहे आयसोसायनाईड. म्हणजे नाव काय होईल, इथिल आयसोसायनाईड. आणि 7वी आणि 8वी रिॲक्शन ह्याच्यामध्ये तेच आहे बघा, कोणता, एका ठिकाणी KNO2 आहे, दुसऱ्या ठिकाणी AgNO2 आहे. म्हणजे CL ऐवजी त्या ठिकाणी काय लिहिलं आहे, NO2 लिहिलेलं आहे. पहिल्या रिॲक्शनमध्ये इथिल नायट्राईट फॉर्म झालेला आहे आणि दुसऱ्यामध्ये करस्पॉन्डिंग नायट्रो अल्केन फॉर्म झालेला आहे. तर जर तुम्ही ह्या जर 8 रिॲक्शन बघितल्या तर ह्याच्यामध्ये काही अवघड नाही. तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे, हे 8 कंपाऊंड लक्षात ठेवायचे आहेत. ह्यापैकी दुसरा आणि तिसरा सोडला
तर बाकीचे तुम्हाला माहीत असलेले आहेत. तर पुढचं लेक्चर आपलं सोमवारी होईल. त्याच्या अगोदर ह्या 8 रिॲक्शन तुम्ही पाठ करा. काय करायचं बघा, हे जे 8 दुसरे रिॲक्टंट आहेत, पहिल्या रिॲक्टंट तुम्हाला माहीतच आहे, सगळ्यामध्ये कॉमन काय आहे, C2H5 Cl कॉमन आहे. पुढचे नाव 8 लिहून ठेवा. कोणकोणते, सोडियम हायड्रॉक्साईड, त्यानंतर कोणता येईल, सोडियम इथॉक्साईड, सिल्वर ॲसिटेट, त्यानंतर अमोनिया, त्यानंतर पोटॅशियम सायनाईड, त्यानंतर सिल्वर सायनाईड, त्यानंतर पोटॅशियम, इथं लिहिलं आहे बघा, पोटॅशियम नायट्राईट, आणि त्यानंतर काय आहे, सिल्वर नायट्रेट. आणि त्याच्या पुढे तुम्हाला त्याची फॉर्म्युला लिहिता येतात का बघा. सोडियम हायड्रॉक्साईड NaOH, सोडियम इथॉक्साईड NaOC2H5, सिल्वर ॲसिटेट CH3COAG, अमोनिया NH3, पोटॅशियम सायनाईड KCl, सिल्वर सायनाईड AgCl, पोटॅशियम नायट्राईट KNO2 आणि सिल्वर नायट्रेट KAgNO2. एवढं लिहिला की तुम्हाला रिॲक्शन सगळ्या येतील. कसं करायचं रिॲक्शन म्हणून, त्यानंतर काय करा, 8 रिॲक्शन लिहून लिहायचं. पहिला काय करायचं, C2H5 Cl घ्यायचं प्लस NaOH, फक्त काय करायचं, Cl ऐवजी OH लिहायचा, आणि पुढं काय होईल मग, C2H5OH आणि काय होणार, तो NaOH मधला Na आणि त्यातला Cl NaCl होईल. नावं येऊ देत नाही येऊ देत, स्टेटमेंट येऊ देत नाही येऊ देत, फक्त तुम्हाला व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ NaOH ऑन इथिल क्लोराईड म्हटलं तर तुम्हाला ही रिॲक्शन जर लिहिता आली तर तुम्हाला त्याचा 1 मार्क मिळेल. तर अशा पद्धतीनं ह्या 8 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूट रिॲक्शन झालेल्या कशाच्या, अल्किल हॅलाइडच्या, सोप्या आहेत. पुढल्या लेक्चरपर्यंत पाठ केलं तर तुमचा तेवढाच अभ्यास होईल. आता गेल्या लेक्चरमध्ये मी जी ऑप्टिकल आयसोमरेझम घेतलं, त्यानंतर एक पॉईंट होता रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो सिलेबसमध्ये कमी केलेला आहे. तो नोट्समध्ये तुम्ही थोडा कमी करून घ्या. त्यानंतर केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये पहिली केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल टेस्ट फॉर अल्कलाइड्स, तोही कमी केलेला आहे, तेही कमी करा. आणि त्यानंतर आता आपण बघितलेलं काय आहे, आता जे शेवटी घेतले स्टार्ट केला पण हा पॉईंट आहे कोणता, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबू. थँक्यू.